विद्यार्थी मित्रों मारी यूट्यूब चैनल में तमारू हार्दिक स्वागत है। आज आपणे कोस्ट एकाउंटिंग चैप्टर 4 नी अंदर प्रत्यक्ष मजूरी में उदाहरण नंबर 10 जोवानुं छे। उदाहरण नंबर 10 नी अंदर मित्रों फेब्रुआरी मासना छेल्ला अठवाडियामां आनंद नामनी एक व्यक्तिए 300 एकमनुं उत्पादन करेलुं हतुं। तेणे अठवाडिया दरमियान आ काम 48 कलाक में पूरू करेलुं हतुं। एटले 300 एकम है एने प्रमाण समय की गणतरी में 300 एकम काम पूरू करवानुं हतुं। अठवाडिया में 300 एकमनुं काम उत्पादन करेलुं हतुं एने अने आ काम है एने 48 कलाक में पूरू करवानुं हतुं। एटले के 300 एकमनुं काम अठवाडिया में थाय छे अने ई काम एने 48 कलाक में पूरू करी दीधुं। कलाक दीठ वेतन 4 रुपया है। एक एकमना उत्पादन माटे समय 10 मिनिट राखेलो छे, परंतु उत्तेजित वेतन प्रथा तरीके आ समय में 20% वधारो आपवामां आवेलो छे। तो रोवेन पद्धति अने एलसी पद्धतिथी तमारे वेतननी गणतरी करवानी छे। तो मित्रों सौप्रथम उत्पादन माटे प्रमाण समयनी आपणे गणतरी कर लीए। 300 एकम उत्पादन समय माटे आपेला छे अने एनो समय छे 10 मिनिट एक एकम दीठ। तो 300 एकम गुण्या 10 एटले 3000 मिनिट थाय। एने जो कलाक में फेरवी नाखी तो 1 कलाक ने 60 मिनिट, तो 3000 भाग्या 60 मीन्स 50 कलाक थाय। केटला थाय? 50 कलाक। हवे एमां उत्तेजित वेतन प्रथा मुजब 20% वधारो करवानो छे। तो 50 ना 20% एटले 10 कलाक थाय। एटले सामान्य नॉर्मल प्रमाणित समय तमारे आवशे 50 कलाक, पण उत्तेजित प्रथानो समय आवशे 50 + 10 = 60 कलाक थशे। કેટલા કલાક થશે? 60 કલાક। તો રોવેનની યોજના મુજબ આપણે જો જોઈએ વેતન, તો રોવેનની યોજનાનું સૂત્ર છે લીધેલું વેતન એટલે કે 48 કલાકમાં 4 રૂપિયાનો દર છે। કેટલો રૂપિયાનો દર છે? 4। અને 48 કલાક એમને કામ કર્યું એટલે 48 × 4 = 192 આવશે અને વત્તા લીધેલા સમયનું વેતન ગુણ્યા TS/TA એટલે કે લીધેલા સમયનું વેતન કેટલું છે? 192 આવ્યું અને TS એટલે કે टाइम बचावेलो अने आपेलो टाइम केटलो छे? 60 कलाक। केटलो छे? 60 कलाक। अने बचावे केटला? 12 कलाक। केवी रीते 12 कलाक? एने 60 कलाक आपेला छे अने 48 कलाक काम करी छे। केटला कलाक काम करी छे? 48 એટલે 12 कलाक बचावे छे। 12/60 गुण्या 192 करी तो 230.40 आवे। बराबर छे? ए सॉरी 38.40 आवशे अने बनेनो सरवाळो छे ए 230.40 રૂપિયાનો શું આવશે? जवाब आवशे। એટલે કે લીધેલા વેતનની અંદર એને જે ટાઈમ બચાવેલો છે અને આ ટાઈમ આપેલો છે એના ગુણોત્તર વડે ભાગીએ તો એ એમાં ઉમેરી દેવાનું। તો એમાં 192 + 38.40 230.40 રૂપિયા થાય। હવે એલસીડી યોજનામાં તમને ખબર છે કે લીધેલો સમયનું વેતન, આ લીધેલા સમયનું વેતન 48 × 4 એટલે 192 જ આવશે। કેટલું આવશે? એનું પણ 192 આવશે। 48 × 4 करवा हो तो करी नाखीए। बराबर 192 48 × 4 बराबर केटला थाय? 192 वत्ता शुं थशे? बचावेला समयनुं 50%। बचावेलो समय एने 12 कलाक छे अने एनो 4 રૂપિયા दर छे एक एकमनो। 12 × 4 = 48 अने एना 50% એટલે 1/2 भाग्या 2 करिए એટલે 24 आवे। तो 192 + 24 એટલે 216 રૂપિયા थाय। આપણે एलसीना दाखला गणी गया छे। कांई नथी, लीधेलुं वेतन होय पछी बचावेलो समय होय एना 50% वेतन लीधेला समयनी अंदर उमेराय छे એટલે 216 રૂપિયા थया। मित्रों दाखला नंबर 40 जे स्वाध्यायनो दाखलो छे अने चारे योजना माटे शोधवानुं छे એટલે बधी योजना आवी जाय, तमने ख्याल आवी जाय। चारे चार योजनानो एक ज मां एनी अंदर तमने 25 दिवस काम महीनाना आपेला छे अने कामना कलाक 8 कलाक रोज काम करे छे कर्मचारी। टोटल 5 कर्मचारी छे तो 25 दिवस अने 8 कलाक काम करे એટલે 200 कलाक थया। કેટલા કલાક થયા? 200 કલાક। એ સામાન્ય પ્રમાણિત समय આવ્યો। હવે એક કામદારનો આપણે એકમ દીઠ પ્રમાણિત સમય શોધી, કારણ કે એમાં એકમનું પણ આપેલું છે। 625 એકમનું ઉત્પાદન 25 દિવસમાં થયેલું છે અને એક એકમનો 2 રૂપિયા દર આપેલો છે। 625 × 2 અને કર્મચારી ટોટલ 5 છે, ભાગ્યા 5 એટલે એક કર્મચારી દીઠ 250 કલાક આવે। કારણ કે આપણે જે સૂત્રમાં છે ને એક કર્મચારી દીઠ જ મૂકવાનું છે, બધા કર્મચારી મૂકવાનું હોતું નથી। એટલા માટે એક કર્મચારી દીઠ આપણે શોધવું પડે।
આ 625 એકમો 5 કર્મચારીના છે, બરાબર છે. એનો 2 રૂપિયા એક એકમનો દર છે, 625 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 5 કરો એટલે 250 કલાક એક કર્મચારી કામ કરે. હવે એ ચારેય યોજના પ્રમાણે આપણે જોઈએ, આ પ્રમાણિત સમય આવી ગયો છે બંને, બરાબર છે. આ એકમ દીઠ છે ને આ સમય પ્રમાણે છે. તો બંને મુજબ આપણે જોઈ લઈએ. તો પહેલું એક કામદારનું વેતન એલસીની યોજના મુજબ જોઈએ તો એલસીની યોજનામાં આપણે ખબર છે કે લીધેલું સમયનું વેતન 200 એકમો આપણે કાર્ય કર્યું છે અને એને 20 રૂપિયા દર છે. દાખલાની અંદર કેટલો દર છે? 20 રૂપિયા. તો 50 અને બીજું બચાવના સમયનું 50% વેતન એલસીના યોજના અંદર ઉમેરાય છે. જે લીધેલો સમય હોય એનું વેતન હોય એમાં જે સમય બચ્યો એનું 50% વેતન એડ કરવાનું થાય, બરાબર છે. એને બોનસ તરીકે મળે છે. એટલે 200 એકમ એને કામ કરેલું છે 20 રૂપિયાના દરથી, બરાબર છે. તો 200 કલાક થયો, એમાં એનું વેતન દર આપેલું છે 20 રૂપિયા. પ્રમાણ સમય 200 કલાક, આપણે 25 દિવસ છે 8 કલાક રોજ કામ કરે એટલે 200 કલાક થયો. તો 200 કલાક આપણે ગુણ્યા 20 રૂપિયા કરીએ, ભાવ છે એનો, એટલે 200 ગુણ્યા 20 એટલે 4000 થાય. એની અંદર આપણે જે સમયનો એને બચાવ કર્યો છે, કયા સમયનો બચાવ કર્યો છે કે ભાઈ 250 કરવાના હતા અને 200માં કામ પૂરું કરી નાખ્યું. હકીકતમાં ઉંચાઈ પ્રજા મુજબ વધારે 250 કલાકમાં કામ પૂરું કરવાનું છે, પણ એને 200માં કરી નાખ્યું. તો 50 એકમ એને બચાવ્યા, 50 કલાક બચાવ્યા અને દર છે 20 રૂપિયા અને એનો અડધો ભાગ એલસી પ્રમાણે 50 દુ 50 20 1000, 1000ના 2 એટલે 500 રૂપિયા થાય, અડધા કરીએ એટલે 4000 વત્તા 500 બરાબર 4500 રૂપિયા. એ તમારો એક જવાબ આવે. રોવેની યોજનામાં શું છે કે લીધેલા સમયનું વેતન વત્તા બોનસ કરવાનું. લીધેલા સમયનું દર તો એ આ જ છે, 200 કલાક છે ને 20 રૂપિયા છે એટલે 4000 આવશે. હવે બોનસનું સૂત્ર છે લીધેલા સમયનું વેતન. તો લીધેલા સમયનું વેતન એને 50 બચાવ્યા છે, બરાબર છે. લીધેલા બચાવેલા સમયનું કયું લખવાનું છે? લીધેલા સમયનું નહીં પણ બચાવેલા સમયનું. કયું? બચાવેલા સમયનું વેતન. તો બચાવેલા સમયનું વેતન, બચાવેલા કેટલા એકમાં છે મિત્રો? 50, બરાબર ને. 250 કરવાના હતા ને 200માં કરી 250, 50 બચાવ્યા, એનું વેતન કેટલું થાય? 20, બરાબર છે. પછી લીધેલ સમય 200, કેટલા સમય લીધેલ અને આપેલ સમય 250, આપણને આપેલો 250 છે. આની 83 તમે કરો એટલે 800 આવશે, બરાબર ને. શું આવશે? 800. જો 50 50 50 250, 5 ગુણ્યા 40, 40 દુ 80, માંથી 1 મિનિટ એટલે 800 આવશે. 800માં ઉમેરી દઈએ 4000 એટલે 4800 રૂપિયા રોવેની યોજના મુજબ આવશે. સમય વેતન તો સાવ સહેલું છે, કામના કલાકો ગુણ્યા વેતન દર 200 કલાક છે ગુણ્યા 20 એટલે 4000, એકદમ ઇઝી. એવી રીતે કાર્ય વેતન પ્રથામાં આમાં સમય લેવામાં ધ્યાન આવશે ને આમાં એકમ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, બરાબર છે ને. તો એકમ દીઠ સમયનું ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. સમય તો કલાક દીઠ 200 કલાક છે, 200 કલાક ગુણ્યા 20 અને આમાં એકમ દીઠ કાર્ય વેતન ઉપર લેવાનું છે તો એકમ દીઠ લેવાનું આવશે. તો આ એકમ દીઠનું છે 250 કલાક. કેટલું છે? 200 કલાક. સમય પ્રમાણે 200 કલાક છે પણ એકમ દીઠમાં 250 કલાક છે. તો આપણે એકમ દીઠ સમય પ્રમાણે 250 ગુણ્યા 20 બરાબર 5000 રૂપિયા મિત્રો થાય. તો મિત્રો આ પ્રમાણે દાખલા નંબર 40 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને યુનિવર્સિટીમાં 2-3 વખત પૂછાઈ ગયેલો છે. એટલે પાછી 4 રીત આવી જાય છે. એટલે 4 રીતો તમારે એકસાથે કરવી હોય તો મહિના 4 રીતે જ પૂછાય છે. રોવેની યોજના, એલસી યોજના, સમય વેતન પ્રથા અને કાર્ય વેતન પ્રથા 4 પૂછાય છે અને 1-2 પૂછાતી હતી આપણે બધી કરી નાખી છે, બરાબર. તો મિત્રો આ રીતે દાખલા હજી પણ થોડાક લઈ લઈશું, પછી આ પ્રકરણ પૂરું કરશું. જય દ્વારિકાધીશ, જય સીતારામ. તમે સરસ્વતી માતાની પણ ભેગી ઉપાસના કરતા રહેજો એવી મારી વિનંતી છે. તો આવજો મિત્રો, જય સિયારામ.